Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते सविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं कृष्णं वन्दे पृथासुतं मृत्युञ्जय महादेवं तराहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनै पीडितं कर्म बन्धने रविन्दे नवदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रशपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा जिहवे पिबस्वा मृतमेतदेवा गोविन्द दामो धर्माधवे गोविन्द दामो धर्माधवे पुण्यानि नामा
पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे हे गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे श्री गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे श्री गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवे श्री गोविन्द दामोदर कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री भागवत भगवान की पितृनारायण देव की जय સૌ પ્રથમ મનને સ્થિર કરવા કાનને કથાના શ્રવણના અધિકારી બનાવવા માત્ર 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन। आइए प्रेम से और भाव से ताली बजाते हैं। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल 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 राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
હરિ બોલ ઓ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ ઓ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ ઓ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ હરિ બોલ રમણ હરિ બોલ ઓ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલીએ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય પિતૃનારાયણ દેવ દેવ કી જય સૌ પ્રથમ પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા अनंत कोटि विभूषण पूरे ब्रह्मांड की मात्र एक स्वामी है एवं ठाकुर जी ना वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी ना श्री चरण ની અંદર વંદન કરું છું ગામના અધિષ્ઠાત્રી શ્રી શીતળા માના શ્રી ચરણ ની અંદર વંદન કરું છું ગ્રામ્ય દેવતાઓ સ્થાન દેવતાઓ અને સ્થાપિત દેવતાઓના શ્રી ચરણની અંદર વંદન કરું છું કથાના યજમાન શ્રીના કુલદેવી શ્રી સુરાપુરા શ્રી અને વાયુ સ્વરૂપે બિરાજિત પિતૃઓના શ્રી ચરણની અંદર વંદન કરું છું કથામાં ઉપસ્થિત સાધુ બ્રાહ્મણોને વંદન કરું છું કલાકાર વૃંદોને વંદન કરું છું કથામાં ઉપસ્થિત તમામ શ્રોતાશ્રીઓના હૃદયમાં બિરાજિત ઠાકોરજીના શ્રી ચરણની અંદર વંદન કરું છું હનુમંત બિરાજીએ કથા કહો મોતિયા રૂપ પ્રેમ સહિત ગાદી ધરવો પધારો પવન પધારો પવન કુમાર નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં ચ વ્યાસો તતો જયમુદીરયે તતો જયમુદીરયે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા अनंत कोटि विभूषिल पूरे ब्रह्मांड के मात्र एक स्वामी है एवं भगवान ठाकुर जी ने दिव्य लीला आज कालावड़ गामनी अंदर जानी परिवार ना आंगणे
જે આ ભાગીરથી ગંગા પ્રજ્વલિત થઈ છે એમનો આજ સપ્તમ દિવસીય આ જ્ઞાન ગંગાની અંદર જ્ઞાન યજ્ઞની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. ભગવાનના શ્રી ચરણની અંદર વંદન કરીને ભગવાનના દિવ્ય ગુણાનુવાદનો પ્રારંભ કરીએ. ગઈકાલે સુંદર મજાના દિવ્ય ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા ઠાકોરજીના અને રુક્ષ્મણજીના વિવાહના દિવ્ય દર્શન કર્યા. ભગવાનના સુંદર મજાના વિવાહ થયા. માધવપુરનો માંડવો ને જાદવ કુળની જાડેરી જબરી જાન જોડાણી. રૂકમૈયાનું ને યાદવોનું યુદ્ધ થયું. રૂકમૈયો પરાસ્ત થયો. રૂકમૈયાને અભદ્ર કરી અને જીવતો જવા દીધો. અડધી દાઢી અડધી મૂછ અડધા વાળ કાઢી અભદ્ર કરી રૂકમૈયાને જીવતો જવા દીધો. એટલે રૂકમૈયાએ દમઘોષનો પુત્ર શિશુપાલ એમની સાથે રૂકમણીના વિવાહ નક્કી કર્યા હતા. એની જાન પણ આવી ગઈ હતી. ભગવાને રૂક્ષ્મણીનું હરણ કર્યું. એટલે રૂકમૈયો શિશુપાળને કહીને ગયો તો અહીંયા પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું રૂક્ષ્મણીને પાછી લઈને આવીશ. જો હું રૂક્ષ્મણીને પાછી ન લઈ આવી શક્યો તો હું કુંડિતપુરની અંદર પ્રવેશ નહીં કરું. અહત્વામ સમરે કૃષ્ણમ અપ્રત્યુત્વચ રૂક્ષ્મણીમ કુંડિનમ ન પ્રવેક્ષામિ સત્યમેતદ બ્રવીમિવઃ. કુંડિનમ ન પ્રવેક્ષામિ, જો હું રૂક્ષ્મણીને ન લઈ આવી શકું તો હું કુંડિતપુરની અંદર પ્રવેશ નહીં કરું. આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે. કાં તો હું રૂક્ષ્મણીને સાથે લઈ આવીશ અને જો હું ન લઈ આવી શક્યો તો હું કુંડિતપુરમાં પ્રવેશ નહીં કરું. એવી રૂકમૈયાએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. રૂકમૈયો રૂક્ષ્મણીજીને સાથે ન લઈ આવી શક્યો. યાદવોની સાથે પરાસ્ત થયો. ભગવાને એને જીવતો છોડી દીધો. હવે રૂકમૈયાએ તો પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે રૂક્ષ્મણીને ન લઈ આવી શકો તો હું પ્રવેશ નહીં કરું નગરમાં. એટલે ચક્રે ભોજગટ નામ નિવાસાય મહતમપુરમ. ભોજગટ એટલે સ્મશાન. રૂકમૈયો પોતાના નગરમાં પ્રવેશ નથી કરતો. ગામની બહાર જે સ્મશાન હોય રૂકમૈયો સ્મશાનમાં રહે છે. અને ઓમય સમજવા જેવી વાત છે. અહત્વામ દુર્મતિમ કૃષ્ણમ, જેની સામે ભગવાન કૃષ્ણ હોય, જેની સામે ભગવાન હોય અને જે જીવ ભગવાનને ન ઓળખી શકે, ભગવાનનો ન આનંદ લઈ શકે, ન ઈશ્વરને પોતાના હૃદયમાં ઉતારી શકે, એ વ્યક્તિ સંસારમાં જીવવા છતાં એનું જીવન સ્મશાન જેવું જ છે. ભગવાન સામે હોય અને ભગવાનને જીવ ન ઓળખી શકે તો ઈ જીવતા મરેલા સમાન છે. ભગવાને મનુષ્ય જન્મ આપ્યો અને મનુષ્ય જેવા જો કાર્ય ન કરે તો એ જીવતા મરેલો છે. એને શું કહેવાય? મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાશ્ચરંતી. મનુષ્ય છે પણ જનાવર જેવું જીવ છે. ખાલી ઘણાના પેટ ભરા જીવન હોય. તમે જો એટલા બધા સ્વાર્થી હોય કે માત્ર ને માત્ર પોતાના માટે જ જીવન જીવતા હોય. ન સમાજ માટે કંઈ કરે, ન પરિવાર માટે કંઈ કરે, ન નગરજનો માટે કંઈ કરે. અને પોતાના પેટ તો ભાઈ કાગડા ને કૂતરાએ ભરી લે છે. જનાવરે તમે જો એના બચ્ચાને મોટા કરી દે છે, પણ એને મનુષ્ય ન કહેવાય.
પેટ ભરા જીવન તો જનાવર ના હોય, એ એના બચ્ચાને મોટા કરી દે, પણ તમે સમાજ માટે કંઈક કરો, તમે પરિવાર માટે કંઈક કરો, બીજાના માટે કંઈક કરો, તો તમારું મનુષ્ય જીવન એ સાર્થક છે. બાકી તેઓ મનુષ્ય રૂપેણ મૃગાશ્ચરંતી, એટલે કહ્યું છે અહત્વામ દુર્મતિમ કૃષ્ણ. કૃષ્ણ સામે હોવા છતાં કૃષ્ણને ન ઓળખી શક્યો, એટલે એની દુર્મતિ જ હોય. જેની મતિ ભ્રષ્ટ હોય એ જ ઈશ્વરને ન ઓળખી શકે. આ પ્રત્યુદ્ય યવિ યસિમ કુંડિનમ ન પ્રવિક્ષામી યુત્યુક્ત્વા તત્રાવસદૃશા. કુંડિતપુરમાં એને પ્રવેશ નથી કર્યો. રૂકમણીઓ એ સ્મશાનની અંદર નિવાસ કરે છે. હવે અહીંયા ભગવાનના વિવાહ થયા એટલે ભગવાનનો સંસાર આગળ ચાલ્યો. કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીને ત્યાં એક પુત્ર જન્મ થયો. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતજીને કહે છે કામસ્તુ વાસુદેવાંશો દગ્ધઃ પ્રાગરુદ્રમન્યુના. કામસ્તુ એટલે સ્વયં કામનો અવતાર. મેં આપને કહ્યું હતું ને પહેલા આપણે કાલે કે ભગવાન જ્યારે અંતિમ મહારાસ રમતા હતા એટલે કામદેવ આવ્યો. કામદેવને એમ થયું કે લાવ હું અહીંયા કામ વ્યાપાવું, બધાની મતિ ભ્રષ્ટ કરું. પણ કામદેવ ભગવાનના મહારાસમાં પરાસ્ત થયો. કામદેવે ભગવાનની શરણાગતિ લીધીને કહ્યું કે તમે તો મારા બાપ છો પ્રભુ, તમને તો વિચલિત ન જ કરી શકું, પણ તમારા ભક્તોને પણ વિચલિત ન કરી શકું. ગોપીઓને પણ પરાસ્ત કામદેવ ન કરી શક્યો. એટલે એમ કહ્યું કે હે ભગવાન તમે મારા બાપ છો. એટલે ભગવાને કીધું તું તથાસ્તુ, જા તું મારો પુત્ર બનીશ. એ કામદેવ આજ ભગવાનનો પુત્ર પ્રદ્યુમન બનીને આવે છે. દેહોપપતયે ભૂયસ્તુ ત્વમેવ પ્રત્યપદ્યતઃ. એ સમયે એવી ઘટના ઘટે, રૂક્ષ્મણીને ત્યાં આ પ્રદ્યુમ્નનો જન્મ થાય. એ સમયે એક શંભરાસુર નામનો દૈત્ય છે. શંભરાસુર નામના દૈત્યને ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો છે કે કૃષ્ણના પુત્રની હાથે તારું મૃત્યુ થશે. એટલે એ રાહ જોઈને બેઠો છે. એણે ત્યાં એવી ગોઠવણ કરી છે દ્વારિકાની અંદર કે ભગવાનને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય તો એનું હરણ કરી લે. માણસોને ગોઠવીને રાખ્યા છે. હવે ખબર પડી કે કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થયો. એણે જે માણસો ગોઠવા હતા એ બાળકને લઈ અને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. હવે બાળકને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. એ જ સમયે એક વિશાળ માછલી આ બાળકને ગળી જાય છે. એ ગળતી ગળતી આગળ જાય ને એ જ સમયે એક માછીમાર માછલીઓ પકડવા આવ્યો અને એની ઝાડની અંદર આ મોટી માછલી ફસાણી. એટલે એને એમ થયું કે આવડી મોટી માછલી હું મારા રાજા શંભરાસુરને ભેટ આપું તો રાજા પ્રસન્ન થશે. એટલે એ જ મોટી માછલી એ માછીમારે પોતાના રાજા શંભરાસુરને ભેટમાં આપી. રાજા પ્રસન્ન થયો અને માણસોને કહ્યું કે જાઓ આને રસોઈ ઘરમાં લઈ જાઓ, આનું ભોજન તૈયાર કરો. અને એ માછલીને રસોઈ ઘરમાં લઈ ગયા. અને અહીંયા માયાવતી નામની સ્ત્રી જે શંભરાસુરની રસોઈ બનાવે છે એનું સાચું નામ છે રતિ. એ કામદેવની પત્ની છે. જ્યારે ત્રેતા યુગની અંદર તાડકાસુરનો અત્યાચાર વધ્યો. તાડકાસુરને શ્રાપ મળ્યો તો કે ભગવાન મહાદેવના પુત્રની હાથે તારું મૃત્યુ થશે. પણ મહાદેવ તો સમાધિમાં બેઠા હતા એટલે સમાધિ તોડાવે કોણ? એટલે દેવતાઓના કહેવાથી કામદેવે ભગવાન મહાદેવની સમાધિ છોડાવી. ભગવાને ત્રીજું નેત્ર ખોલ્યું, કામદેવને ભસ્મ કરી દીધો. એટલે કામદેવની પત્ની રતિ છે ને એ ભગવાન પાસે ગઈ, મહાદેવ પાસે, કહ્યું પ્રભુ મારા પતિએ તો સમાજના કલ્યાણ માટે તમને સમાધિમાંથી જાગૃત કર્યા છે. આમાં અમારો સ્વાર્થ નથી.
દેવતાઓના કહેવાથી મારા પતિદેવે તમને સમાધિમાંથી જાગૃત કર્યા, માટે કૃપા કરો, મારી ઉપર કૃપા કરો. એટલે ભગવાન મહાદેવે કહ્યું, તારા પતિની રાખ ભેગી કરીને રાખ. હવે આ જન્મે શક્ય નથી, પણ દ્વાપરમાં જ્યારે કૃષ્ણ અવતાર થશે ત્યારે એ જ કૃષ્ણ પરમાત્માને ત્યાં તારો પતિ પુત્ર બનીને આવશે. તું શંબરાસુરને ત્યાં રસોઈ બનાવ, ત્યાં જ તારો પતિ તને પ્રાપ્ત થશે. હવે એ જ રતિ માયાવતી બની શંબરાસુરની રસોઈ બનાવે છે. માછલીની જ્યાં ચીરે ત્યાં તો એમાંથી પ્રદ્યુમ્નજીનું પ્રાગટ્ય થાય છે. પ્રદ્યુમ્નજી અને રતિ સામ સામે જોવે એટલે બેયને પોતાના પૂર્વ જન્મની યાદી થાય. રતિને ખબર પડી જાય માયાવતીને કે આ મારો પતિ કામદેવ છે. કામદેવને ખબર પડી જાય આ માયાવતી એ મારી પત્ની રતિ છે. બંનેના ત્યાં લગ્ન થાય, શંબરાસુર સાથે યુદ્ધ થાય અને પ્રદ્યુમ્નજીના હાથે શંબરાસુરનો વધ થાય છે. હવે પ્રદ્યુમ્નજી પોતાની પત્ની રતિને લઈ અને દ્વારિકામાં પાછા આવે છે. હવે એ સમયે દ્વારિકાની અંદર એક એવી ઘટના ઘટે છે. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતજીને કહે છે કે હે રાજન, સત્રાજીત સ્વતનયા કૃષ્ણાય કૃત કિલ્વિષ. એ સમયે એક સત્રાજીત નામનો યાદવ છે. યાદવ કેવો? સમયંતકેન મણિના સમુદ્યમય દત્તવાન. એ યાદવ સૂર્યનારાયણનો પરમ ઉપાસક છે અને સૂર્યનારાયણની કૃપાથી, એની ઉપાસનાથી પ્રસન્ન થઈ અને સૂર્યનારાયણ ભગવાને એને એક સ્યવંતક નામનો મણિ આપ્યો છે. એ મણિ કેવો દિવ્ય છે કે પ્રાતઃકાલે સવારમાં એ મણિની પૂજા કરે એટલે એ મણિ એને નિત્ય 18 ભાર સુવર્ણ આપે. કોઈ પણ આ મણિની પૂજા કરે એટલે સવારમાં એને 18 ભાર સુવર્ણ મળે. હવે એકવાર એવી ઘટના ઘટે. યાદવોની સભા ભરાણી છે. ભગવાન દ્વારિકાધીશ સભામાં બેઠા છે. એમાં સત્રાજીત નામનો યાદવ આ મણિ પોતાના ગળામાં પહેરીને આવે છે. એટલે મણિનું એવું દિવ્ય તેજ છે કે બધા યાદવો અંજાઈ ગયા અને યાદવો કહેવા લાગ્યા કે જુઓ પેલો સૂર્ય આવે છે, જુઓ પેલો સૂર્ય આવે છે. એટલે ભગવાને યાદવોને કહ્યું કે હે યાદવો, આ તેજ એ સત્રાજીતનું નથી. સત્રાજીતે જે ગળામાં મણિ પહેર્યો છે ને એ મણિનું તેજ છે. પછી તો સત્રાજીત આવ્યો એટલે ભગવાને સત્રાજીતને કહ્યું, હે સત્રાજીત મહારાજ, તમારી પાસે આ દિવ્ય સંવંતક નામનો મણિ છે. એ મણિ તમે રાજકોષમાં જમા કરો, કારણ કે આ મણિ તમે જો રાજ્યમાં જમા કરશો અને આની પૂજા થશે તો નિત્ય 18 ભાર સુવર્ણ મળશે. તો ઈ સોનું આપણે પ્રજાના હિત માટે, લોકોના કલ્યાણ માટે વાપરશું તો આપણી પ્રજા એ આગળ વધશે, એનો વિકાસ થશે, કોઈ ગરીબ નહીં રહે, આપણા રાજ્યની અંદર સમૃદ્ધિ વધશે. અને સાચી સિદ્ધિની સાર્થકતા એને જ કહેવાય કે જે સિદ્ધિનો ઉપયોગ બીજાના કલ્યાણ માટે થાય. સત્રાજીત કૃષ્ણ ભગવાનને કહેવા લાગ્યો કે હે કનૈયા, હે દ્વારિકાધીશ, આ મણિ તો મારો છે, મેં ઉપાસના કરી છે, મારી સિદ્ધિનું ફળ છે. એ હું લોકોને શા માટે આપું? આ રાજ્યમાં શું કરવા જમા કરું? મારે મારો મણિ દેવો નથી.
ભગવાન કહે છે મહારાજ જેવી આપની ઈચ્છા, આ તો તમારી સિદ્ધિ છે, પણ સિદ્ધિ જો સમાજના કલ્યાણ માટે વપરાય તો એ સિદ્ધિની સાર્થકતા કહેવાય. સત્રાજીત ન સમજો. ભગવાન કે જેવી તમારી ઈચ્છા. એમાં થોડાક દિવસ વ્યતીત થયા અને એક એવી ઘટના ઘટી કે એ સમયે સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેનજીત, એ પ્રસેનજીતે એ જે મણિ હતો ને એ મણિ પોતાના ગળામાં પહેરી અને પોતે જંગલની અંદર મૃગયા ખેલવા જાય છે. હવે જંગલની અંદર એવી ઘટના ઘટે છે કે એક સિંહ આ પ્રસેનજીતને મારી નાખે, ઘોડાને અને પ્રસેનજીતને મારી નાખે. એ જ સમયે જે સિંહ એને મારી નાખે ને ત્યાં એક રીછ આવે, એ રીછ આ સિંહને મારી નાખે અને મણિ લઈ અને રીછ જતું રહે છે. હવે આ બાજુ સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. સત્રાજીતનો ભાઈ પ્રસેનજીત ઘરે ન આવ્યો એટલે સત્રાજીતની ચિંતા વધી. સત્રાજીતને કોની ચિંતા છે? એના ભાઈની નથી, પણ મણિની ચિંતા છે. હજી મારી મણિ કેમ ન આવી? અને આ કથામાંથી એટલું શીખવા જેવું છે કે માણસને જ્યારે પૈસાનો લોભ લાગે, સત્તાનો કે સંપત્તિનો લોભ લાગે ને ત્યારે એ ભૂલી જાય છે કે આ મારો ભાઈ છે, આ મારું કુટુંબ છે, આ મારું પરિવાર છે. 2-3 દિવસ થઈ ગયા, એનો ભાઈ ના આવ્યો એટલે એને કૃષ્ણ ભગવાન ઉપર ચોરીનું આળ નાખ્યું. એને એના ભાઈની ચિંતા નથી. યાદવોને સત્રાજીત એમ કે છે કે મારી મણિ આ કૃષ્ણએ ચોરી લીધી છે, દ્વારકાધીશે ચોરી લીધી છે. એને મણિ માગી હતી ને મેં ના આપી એટલે એને કાવતરું કરી અને આ મણિ ચોરી લીધી છે. તમે વિચાર કરો, એનો ભાઈ 3-4 દીથા નથી, એની એને ચિંતા નથી, એને મણિની ચિંતા છે. યાદવોની સભા ભરાણી. સત્રાજીતે ભગવાન ઉપર ચોરીનું આળ નાખ્યું. એટલે હવે તમે વિચાર કરો કે રાજા ઉપર કોઈ ચોરીનું આળ નાખે તો એ રાજા એની શું દશા કરે? મેં તમને પહેલા કીધું ને, અત્યારના રાજા કોઈ પણ હોય એને સત્ય ન કહી શકાય આપણાથી. કે તમે આખો રોડ ખાઈ ગયા એમ ન કહેવાય, તમે આખો ડેમ ગળી ગયા એમ ન કહેવાય. તો આપણી દશા શું થાય? પણ મનુસ્મૃતિમાં એવું લખ્યું છે કે રાજા એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. પણ કેવો રાજા? જે પોતાની પ્રજાને પોતાના સંતાનો માને કે મારા સંતાનો દુઃખી ન થાય, જેમ પોતાના પુત્રનું ધ્યાન રાખે એમ પોતાની પ્રજાનું ધ્યાન રાખે, એવા રાજાને ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. તો ભગવાને કહ્યું કે હે સત્રાજીત મહારાજ, મેં મણિ ચોરી એવું તમે આરોપ મારી ઉપર નાખો છો. તમારી પાસે કઈ પ્રમાણ છે, પુરાવો છે મેં ચોરી કરી એવી સાબિતી? મહારાજ કે થોડાક દિવસ પહેલા તમે જ મણિ માગી હતી, મેં ન આપી એટલે તમે આ કાવતરું કર્યું હોય. અમે તમે તો નાનપણથી ચોરી કરો છો. નાના હતા ત્યારે માખણની ચોરી કરતા, આ તો તમારે નાનપણનું છે. એટલે હવે તમે વિચાર કરો, રાજાને આવું કોઈ કહી દે તો? છતાં ભગવાને 2 હાથ જોડીને દ્વારકાધીશે વિનંતી કરી કે મહારાજ, તમારી પાસે કોઈ પુરાવો નથી, સાબિતી નથી કે મેં ચોરી કરી, પણ તમે મારી ઉપર આરોપ આળ નાખો છો, તો મને નિર્દોષતા સાબિત કરવાનો થોડો મોકો આપો, મને મારો પક્ષ રજૂ કરવા દો. એટલે યાદવો કે છે વાત સાચી છે, દ્વારકાધીશ ને નિર્દોષતા સાબિત કરવા માટેનો મોકો દેવો જોઈએ. તમે તો એમને આળ નાખ્યું છે. એટલે બધા યાદવોએ કહ્યું, એટલે કહ્યું ભગવાને કે થોડોક સમય ખમો, હું તપાસ કરું. સત્રાજીતને પૂછ્યું, તારો ભાઈ ક્યાં ગયો તો? એ કે પ્રસેનજીત ગળામાં મણિ પહેરી ઘોડા ઉપર સવાર થઈ શિકાર માટે ગયો હતો.
એટલે ભગવાન એની શોધખોળ કરતા કરતા એ પણ વનમાં જાય છે. હવે વનમાં શોધખોળ કરતા કરતા એને ખબર પડે કે સત્રાજીતને, એના ભાઈ પ્રસેનજીતને એક સિંહે મારી નાખ્યો છે. એનો મૃતક દેહ જોવે, સિંહ દ્વારા એનું મૃત્યુ થયું છે. હવે થોડેક આગળ ચાલે ત્યાં સિંહ પણ મરેલો પડ્યો છે. પણ સિંહ જ્યાં મરેલો છે ત્યાં એક રીંછના પગલા જોવે છે. એટલે ભગવાને રીંછના પગલા જોયા એટલે ભગવાન વિચારે છે કે પ્રસેનજીતને સિંહે મારી નાખ્યો હશે અને પછી આ સિંહને મારી નાખ્યો હશે. હવે આ મણી નક્કી રીંછ લઈને જતું રહ્યો હશે. એટલે જ્યાં રીંછના પગલા જતા હતા ને, ભગવાન એની પાછળ પાછળ જાય છે. એક ગુફાની અંદર પગલા જાય છે. ભગવાન ગુફામાં પ્રવેશ કરે છે. એ સમયે એક રીંછની કન્યા એ મણીથી રમતી હોય, ભગવાનને જોઈ જાય એટલે ડરી જાય, એટલે રાડ પાડે. અને એ જ સમયે રીંછ આવે અને ભગવાન કૃષ્ણ અને રીંછનું ભયંકર યુદ્ધ થાય છે. એકબીજાને હંફાવેવા બળવાન યોદ્ધાઓ સામ સામ આવી ગયા છે. અને એવું ભયંકર યુદ્ધ 18 દિવસ સુધી ચાલે છે. કતલ વિતલ સુતલ દલાદલ રસાદલ મહાદલ પાતાળ કાપવા લાગે છે. સ્વર્ગલોક, મહારલોક, દેવલોક, તપલોક, સત્યલોક, ચૌદે બ્રહ્માંડ ધ્રુજવા લાગે છે. દિક્પાલોના હાથમાંથી ધરતીના છેડા છૂટવા લાગે. એવું ભયંકર યુદ્ધ થયું છે. ભગવાનને એમ થયું કે હવે આ રીંછને રમાડવામાં મજા નથી. ભગવાને એક મુષ્ટિકાનો પ્રહાર કર્યો અને રીંછને બ્રહ્મ જ્ઞાન થયું છે. ભગવાનના એક મુષ્ટિકાના પ્રહારથી રીંછ ધરા ઉપર પડ્યું અને સમજી ગયું કે આજ બ્રહ્મ છે, બાકી મને કોઈ પાડી ન શકે. એટલે એણે ભગવાનની દિવ્ય સ્તુતિ કરી. ભગવાને એ રીંછ ઉપર કૃપા કરી છે. એ રીંછ બીજું કોઈ નહીં પણ રામા અવતારના જામવંતજી મહારાજ છે. હવે એ જામવંતજી મહારાજ કેટલા શક્તિશાળી હતા કે જામવંતજી મહારાજે એકવાર રામાયણની અંદર જ્યારે ભગવાનનું યુદ્ધ ચાલતું હતું અને રાવણ એની સામે આવ્યો જામવંતજીની, એટલે જામવંતજીએ એક પંજો રાવણને માર્યો ને તે રાવણ મૂર્છિત થઈ ગયો, બેભાન થઈ ગયો. રાવણનો સારથી રાવણને લંકામાં લઈ ગયો. ત્યારથી જામવંતજીને મનમાં એમ હતું કે આ પૃથ્વી ઉપર મારી સાથે યુદ્ધ કરી શકે એવો કોઈ યોદ્ધો નથી. રામ સિવાય મારી સાથે કોઈ યુદ્ધ ન કરી શકે. જો રામ મારી હારે બબ્બે હાથ કરે ને તો ખબર પડે. એટલે ભગવાન તો અંતર્યામી છે. અંતર્યામી કોને કહેવાય? જે અંતરની વાત જાણી લે એને અંતર્યામી કહેવાય. ભગવાન છે ને એ અંતર્યામી છે. ભગવાન પાસે જઈને આપણે કઈ માગવું ન પડે. ભગવાન પાસે જઈને આપણે કઈ કહેવું ન પડે. આપણી જે અંતરની વાત હોય એ જાણી લે એને ઈશ્વર કહેવાય. માતાજીના ચરણે જઈએ, ભગવાનના ચરણે જઈએ, પછી માગવું પડે? ભગવાનને તો ખબર જ છે કે આ શું કરવા આવ્યો છે. તું અંતરની વાત જાણે છે આઈ, તને કાંઈ કહેવું પડે નહીં આઈ. તારી નજરે મારી બધી કિતાબો ખુલી છે. નમો મંગલા માત મોગલ માડીને. એટલે કવિઓ લખતા કહે છે તું તો અંતરની વાત જાણે છે આઈ, હે તને કાંઈ કહેવું નહીં પડે નહીં આઈ. તને કાંઈ કહેવું પડે નહીં કાંઈ. બધી તારી નજરે કિતાબો ઉઘાડી. નમો મંગલારૂ હે મોગલ માં. નમો મંગલારૂ હે મોગલ માં. તારે હાથે તલવાર ધરવી પડે નહીં.
તારે સિંહે સવારી કરવી પડે નહીં, તારે સિંહે સવારી એ કરવી પડે નહીં, તારી કરણી આ નજરો એ દૈત્યો સહારા, નમો મંગલારૂપ મોગલમાં નમો મંગલારૂપ હે મોગલમાં, હે નમો મંગલારૂપ હે મોગલમાં. હે માં, તું અંતરની વાત જાણે છે આઈ, તને કાંઈ કહેવું પડે નહીં આઈ. સ્થલ સ્થલ મહી તુજ વાસ છે, પલ પલ સદા માં જાગતે. સ્થલ સ્થલ મહી તુજ વાસ છે, પલ પલ સદા માં જાગતે. દિન રાત તારા બાળને સંભાળમાં તું રાખજે. મુજ કષ્ટ ગાપે ભક્તના ને સાચવે તારો કરે. શ્રી માત કુળદેવી યાદ સાથે પદિત પાવન ઐશ્વરે માં, પદિત પાવન ઐશ્વરે માં, પદિત પાવન ઐશ્વરે. દેવો ગણો તેવો તમારો પુત્ર જાણીને પાડજો. મને પાપના બંધે પાછો પાડજો. તારા વિના જગતમાં નથી કોઈ મારું અંબિકા, ડૂબતો બચાવવા બાળને ચડીને આવજો. ડૂબતો બચાવવા બાળને ચડી માં આવજો. જય માં. મા ભગવતી જા હો. જગદંબામાં તું જોગણી અને મારી જપીએ ઝપીએ તિહારો જા. હે જોને મારી અખા હે તોરા દીવડા પડે. હરે રે મારી પરગટ આપો યા. મળી રમતા ભમતા યા તારા છોરડા, અને કોકદી કે જોરિયા ઘા નીકળી જાય. એ મારી હાથ રે ઝાલીને તું સંભાળજે. અરે રે એને ખમાયું કે જે માં કુળદેવી. જટા મુકુટ રૂંડ ઢોંડ ઢોંડ શિખર પાલનો ન રૂપ યાંગ રાંગ જા છાંગ ફૂલ જાડનું ત્રિવિધ પાદ દાપ દુખડા હમેશ નારો. કેદારનાથ સાત માત પાર્વતી દયા કરો, કેદારનાથ સાત માત પાર્વતી દયા કરો. જટા મુકુટ રૂંડ ઢોંડ ઢોંડ શિખર પાલનો ન રૂપ યાંગ રંગ જંગ જંગ ફૂલ જાડ નોત્રી મેજ પાદના નુખડા હમેશ નારો. કેદારનાથ સાત માત પાર્વતી દયા કરો, કેદારનાથ સાત માત પાર્વતી દયા કરો. ઉઠી કમર में कस कमर में कमर में तारणे. उठी कमर में कस कमर
કડે મારી ખબર કાઢા કડે મારી ખબર કાઢા કડે બોલીએ શ્રી કુલદેવી માત કી જય. તું અંતરની વાત જાણે છે આઈ, તને કાય કહેવું પડે નહીં આઈ. અને માં કેવા છે સોના ઢોણે માએ રતન જડા છે સાચા મોતીના માએ હાર પહેરા છે આવો માડી ગરબે રમવા આવો માડી ગરબે રમવા સરખી સૈયર સાથે માથે ગરબો લઈ ઓ સંગે તાળી દઈ એ માથે ગરબો લઈ એ સંગે થાળી દઈ હે મા તમે આવો ને ઓ મા ઓ હો કુમકુમ પગલે રે હો ચાચર ચોકે રે હો કુમકુમ પગલે રે હો ચાચર ચોકે રે હે મા તમે આવો ને ઓ तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है हो प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का અને માં બેઠી હોય ને માં એ કદાચ જન્મ દેનારી હોય તો ભલે અને કુળદેવી હોય તો ભલે ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का ओ तू फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ दुखन लागे माँ तोरी अखिया दुखन लागी माँ तोरी अखियाँ दुखन लागे माँ तोरी अखिया मेरे लिए जागी है तू मेरे लिए जागी है सारी सारी रतिया अपनी